एकदा गोटे बिलुआ खाद्य न पाई भोकिला अवस्था बुलुए। भोक कारण ता पेट जोरे काटिला। तेणु से आगक न चली पारी गोटे जगार छिड़ा होई कहिला, अरे सकाळु शिकार खोजुछि जे हेले एपर्यंत गोटे हेले भी शिकार पाइली नाही। शिकार न पाइबा कारणरू मु भोकिला अछि, जहा द्वारा मो पेट जोरे काटुछि ओ एपरि भोकिला अवस्था रे आगको बढ़िबा किंबा शिकार करबा पई बळ पाउनी। जदि भोक कारणरू मु एपरि एठारे रहि जाए ताले एठारे पड़ी पड़ी मरि जिबी। हे प्रभु, तुमे ही मते किछि गोटे बुद्धि देखाओ जहा द्वारा मु खाद्य खाई मोर पेट पुराई परिबी, नहले आछि मोर शेष दिन होई जिवो। अरे बहुत होई गला, अपेक्षा करिबा। तेणु आ अपेक्षा न करी जाउछि शिकार खोजिबी। जदि किछि मिलि जाए ताले बंची जिबी। बिलुआ एपरी कही खाद्य खोजिबारे लागिला ओ एपाखरे बिलुआ परी डाहाणी मध्य खाद्य सकाळु खोजुछि जे हेले एपर्यंत पाउनी। तेणु से खाद्य खोजी खोजी गोटे जगार रहीगला। अरे सकाळु खाद्य खोजुछि हेले आज मते खाले कुकुर बाघ देखा जाउछन्ते, हेले एपरि शिकार मो खाएनी। जेउ शिकार मोर दरकार से शिकार तो मते मिलुनी, जेमिति हरिण मनीष। अरे ए मनीष कथार मने पड़गला, जाउछि मनीष बस्ती आड़क जीवी ओ सेठारे मते निश्चित मनीष मांस खाइबाकू मिल जिवो ओ तापरे मु पेट पूरा खाइबी। हो आउ विलंब न करी जाउछि मोर कार्य रे। एपरी कही डाहाणी गाँ आड़कू जिबारे लागिला। से किछि बाट गला परे देखिला दुईटी लोक छिड़ा होइथांती। एहा देखि डाहाणी बहुत खुशी होई कहिला, अरे बा रे बा, मु ए बस्ती को आसीथिली गोटे मनीष खाइबा पाई, हेले एठारे तो दुईटी मनीष अछंती। तेणु आज मु पेट पुराई खाइबा सह काली पाई किछि खाद्य रखिदेबी। आज मो भाग्य रे भल खाइबा लेखा अछि। धन्यवाद शैतान देव, तमे मो उपरे एपरि आशीर्वाद रखिथिबारु। तम आशीर्वाद पाई मु केबे भी भोकिला रहिनी एवं आज मध्य भोकिला रहिबी नाही। डाहाणी एपरी कहिछि कि नाही, हठात से लोक दुईटांको कथा ता कानरे बाजिला। अरे ए सूर्या भाई, एते दिन परे तू आजी घरु बाहरिलु। अरे कथा कौन? एते दिन हेबो तू काहींकी घरे रहितलु? अरे तोर देह खराप ना तोर कोनोसी असुविधा होइतिला जेउथि पाई तू घरु बाहरु नथिलु? अरे हाँ हाँ मने पड़ीगला, तोर स्त्री बोधे आम साथी रे कथा हेबाको किंबा मिसिबाको मना करिछि। अरे कथा कौन सेतबेले मु कहूची, हेले तू मो कथा रे किछि भी उत्तर न देई खाली मुरुकी मुरुकी हसुचु। कथा कौन आज एते खुशी थिला परी लागुछु? अरे खुशी हेबिनी बा काहींकी, मो जगारे जिए भी थांता से बहुत खुशी होइथांता, कारण मोर गोटिए पुओ होइछि। बहु वर्ष परे आम घरे गोटिए छोट छुआ आसिला। मो स्त्रीर पिलापिली हेउ नथिबारु बहुत ठाकुरंको पाखरे मानसिक पूजा पाठ करिछि। जा हेउ भगवान शेषरे मोर डाक सुनिले। आम घरे एक पुओर जन्म हेला। आउ रहिला घरु बाहरकू न बाहरिबा कथा। अरे हरिया, डॉक्टर कहिथिले स्त्री पेटरे पिला थिबारु तार भलरे जत्न नेबा पाई। तेणु मु ता पाखरे रही तार जत्न नेउथिली। एही कारणरू मु घरु बाहरकू बाहरी पारु नथिली। अरे कौन कहूचु तू? तोर पुओ होइछि माने आज ठारू मु दादा होई गली। अरे ए खबर सुनी तू जेतिकी खुशी नुह ता ठारू अधिक खुशी मते लागुछि। ए खुशी खबर जाई मु मो स्त्री को कही देबी, से मध्य एकथा सुनी बहुत खुशी हेबो। हौ छाड़ से कथा। ए खुशी रे आमर जेतिकी सांगसाथी रहिले तांको पाई गोटिए कार्यक्रम हेउ, माने गोटिए बनभोजीटे हो। एही बहाना रे आम समस्त सांग एकाठी होई परिबा। अरे सांग, एही गोटिए कथा। मो खुशी आगरे एसबु किछि नुह। मु खुशी अछि माने समस्तंकु खुशी करी छाड़ीबी। गोटिए बण बड़ भोजीर आगे आयोजन करिबा। हौ सुन, तू जा फिस्ट विषय आमर जेते सांग रहिले
तांको पाखरे कही गोटे समय ठीक कर, बाकी सबु कथा मु बुझिबी। डाहाणी एसबु कथा सुनी आहुरी खुशी होईगला ओ कहिला, अरे बा मु तो आसीथिले मनीष मांस खाइबाकू, हेले मते एबे गोटे कुमलिया छुआर मांस खाइबाकू मिलिगला। मु भाबुथिले ए दुईटा बुढ़ा को खाइबी बोली, हेले ए दुई जन को छाड़ीदेवी। एबे से छुआ को खाइबाकू चेष्टा करिबे। से छुआर जो नरम नरम कमलिया मांस ताकू खाइबा कथा भाबिला बेलकू मो पाटिरु लाल बही पड़ुची। हो ए छुआ कथा शुणी मो पेट भोक आहुरी जोरे बढ़ीगलानी, तेणु विलंब नकरी जाउचे से छुआ पाखकू जिबे। एपरी कही डाहाणी आगकू बढ़िबाकू चेष्टा करिची। से आउ आगकू बढ़ी पारिला नाही। ताकू एक शक्ति रोकिला, कारण सेठारे गोटिए मंदिर थिबारु से आउ आगकू बढ़ी पारिला नाही। तेणु से कहिला, अरे ये कौन, मु आगकू बढ़ी पारुनी काहेकि? मते एपरी लागुछे सते जेपरी कोनोसी एक दैव्य शक्ति अटकाउछि बोले। अरे ये कौन, एठार तो गोटे मंदिर अछि, बोधे एही कारणरू मु आगकू बढ़ी पारुनी। धेत तेरिकी हौ ए बाट रास्ता बंद हैला कोन हैला, मु अन्य पार्श्व देई बुलिक जिबी ओ से छुआ को खाइबे। एपरी कही डाहाणी अन्य पार्श्व देई गाँ मुंडरे पहुंची गला ओ सेठारे पहुंची देखिला से जेउ छुआटाकू खाइबाकू आसीची से छुआटीकू गोटे लोक धरी थाए। एहा देखी कहिला, अरे ए मन खोजई जहा ताकू प्राप्त हुए ताहा। मु ए छुआ को खाइबाकू आसीथिले, हेले गाँ पाखरु देखिबाकू पाइगले। जा हेउ मते खोजिबाकू आउ समय लागिबनी। मु एई संगे संगे जिबे एवं से छुआ को धरी नेकी पळाइबी ओ आराम रे खाइबी। एपरी कही डाहाणी आगकू बढ़िबाकू चेष्टा करुथिबा बेले से आउ आगकू बढ़ी पारिला नाही, कारण गाँ रे होइथिबा मंदिर पाई से गाँ रे कोनोसी प्रेतात्मा किंबा खराब शक्ति प्रवेश करि पारे नाही। डाहाणी गाँ भितरकू न जाई पारिबारु कहिला, अरे ये कौन, मु गाँ भितरकू पशि पारुनी। लागुछे से मंदिर प्रभाव पाई मु भितरकू जाई पारुनी। एबे करिबी तो कौन करिबी, किपरि ए छुआ को खाइबी? लागुछे ए छुआ को खाइबार स्वप्नटा मोर अधारू रहिजिबो। ना मु ए छुआ को खाइले ना से बुढ़ा को खाइले। लागुछे मो मेलटा बोधे खराब। हे शैतान देव, एबे तुमे ही किछि उपाय देखाओ। डाहाणी एपरी कही सेठारु पलाई आसी जंगल रे छिड़ा होइथिला। एतिकी बेले सेई बाट देई बिलुआ जाउथिला ओ से डाहाणी को देखी रही गला ओ डररे कहिला, अरे डाहाणी ए डाहाणी दया करी मते छाड़ी दे कहूची। मु तोर किछि भी करिनी, मु मोर बाटरे जाउची, तेणु मोर किछि न करे मते एठारो जिबाकू दे। तू जदि मते मारि देबू ताहले मोर स्त्री ओ पिला छुआ अनाथ होई जिबे, तेणु दया करी मते छाड़ी दे कहूची। बिलुआ को देखी डाहाणी मुंडरे गोटिए बुद्धि पशिला से छुआटाकू खाइबा पाई। तेणु से कहिला, अरे हे बिलो चुप 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 कहूची। अरे मु तार किछि भी करिबिनी किंबा मारिबी नाही, कारण मु बिलुआ बाघ कुकुर एमानंकु खाएनी। हेला सुन, तो पाखरे मोर गोटे काम अछि। जदि तू से काम को करिदेबू ताहले तू जहा भी कहबू मु सेया देबी। बास तू थरे खाले से काम को करिबा दरकार। अरे ए डाहाणी की काम करिबा पाई कहूछु कह। जदि सेही काम मो द्वारा संभव हेबो ताहले मु करिबी, आउ जदि संभव हेबनी ताहले मु करि परिबी नाही। हेले तू आको काम कह, मु चेष्टा करिबी करिबा पाई। हो आउ गोटे कथा, मते जोरे भोक लागलेनी, आगे खाइबाकू दे, तापरे तो काम करिबी। अरे बिलो एई अल्प बाटरे गोटे गाँ अछि। तू प्रथमे से गाँ को जीवो और सेठारे देखिबो गोटे छोट छुआ जन्म होइछि। तो जेमिति भी हेउ से छुआटाकू आनी मते दे ओ एहा बदलरे तो जहा भी कहबो मु सेया देबाकू राजी अछि। से छुआकू मु आनी पारन्ते, हेले से गाँ रे गोटे मंदिर अछि जहा द्वारा मते दैव्य शक्ति अटकाउछि से गाँ भितरकू प्रवेश करिबा पाई। तेणु एई काम को मु तते देउछि, तू मते करिके दे। हौ कह, तू ए काम पारिबु ना हूँ? अरे ए डाहाणी ए काम करिबा एते सहज नुह, हेले तथापि मु ए काम को करिबा पाई चेष्टा करिबी, कारण जदि टिके भी गड़बड़ करे
ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମୋର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଓ ଯଦି ଛୁଆକୁ ଆଣୁ ଆଣୁ କିଏ ମତେ ଧରିଦେଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବ ଏ ଛୁଆକୁ ତୁ କାହା ପାଇଁ ନେଉଛୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତମ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ତୁମର ଜୀବନ ଯିବା ସହ ମୋର ମଧ୍ୟ ଯିବ। ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା, ଏ କାମକୁ ଯେମିତି ବି ଆଉ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଦେବି। ଏବେ ମତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଯଦି ପାରୁଛୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେ, ମୁଁ ଆଗେ ମୋର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଏ। ଡାହାଣୀ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆକୁ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଓ ତାପରେ ବିଲୁଆ ତାକୁ ଖାଇ ପାଖ ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବେକରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକାଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ହରି ଓମ୍ ତଶ୍ଚ। ଆରେ ବଶ୍ଚ, ମୁଁ ହିମାଳୟର ବାବା। ସେଠାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ ଫେରିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରେ। ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଲଗାଇ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପୁଅ, ଦୟାକରି ତମେ ମତେ ସେ ଛୁଆର ଘର କେଉଁଠି କହିଦିଅ। ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜୟ ହେଉ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ବାବା, ତୁମକୁ ଦେଖି ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିପାରିଲି, ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ହଁ ବାବା, ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଓ ସେଇ ପୁଅ ସୂର୍ୟା ଭାଇର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଆରେ ବାବା, ସେ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଓ ମାନସିକ କରି ସେ ଛୁଆକୁ ପାଇଛି। ତେଣୁ ତମେ ତାକୁ ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ଯେମିତି ସେ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ହଁ ବାବା, ସେଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋ ଘର ଆଡୁ ଟିକେ ବୁଲିଯିବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଛୁଆ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ହଉ ବାବା, ମାଧବ ଭାଇ ଘରର ଠିକଣା କହୁଛି ଶୁଣ। ମାଧବ ଭାଇ ଘର ଏଇ ସିଧାରେ ପଡିବ। ତେଣୁ ତମେ ଯାଅ, ମାଧବ ଭାଇକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସହ ତାର ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆ ମାଧବ ଘର ଆଡକୁ ଗଲା ଓ ଏଠାରେ ମାଧବ ତାର ପୁଅକୁ ଜଗିଥାଏ। ଆଲୋଲୋଲୋ ମୋ ଧନ, କଣ କରୁଛି? ମୋ ଧନଟା ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ଆରେ ଟିକେ ହସିଦେ ହସିଦେ। ହେଇ ହସିଦେଲା ରେ ମୋ ଧନଟା। ଆରେ ବାବା, ଖାଇସାରିଲୁଣି? ଆରେ ବାବାରେ, ତୁ ଆମ ଘରର କୁଳନନ୍ଦନ। ତୋ ଜନ୍ମ ପରେ ଆମ ଘରେ ପୁରା ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ତତେ ଦେଖିଲେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଉଛି, କାରଣ ତତେ ମୁଁ ବହୁତ ପୂଜା ପାଠ କରି ପାଇଛି। ସେ ଏପରି ତାର ପୁଅକୁ ଖେଳାଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ କହୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିଲୁଆ ଘର ବାହାରୁ ଡାକିଲା, ହଇରେ ସୂର୍ୟା, ଘର ବାହାରକୁ ଆସ। ମୁଁ ହେଲେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା। ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ତୋ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଘର ବାହାରକୁ ଆସ, ନହେଲେ ମୋର ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଲି। ଏହା ଶୁଣି ସୂର୍ୟା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଅରେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କାହିଁ କୋଉ ବାବାକୁ ଏଠାକୁ ଡାକିନି। ଆରେ ଇଏ ବୋଧେ ସତର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିଲେ ବୋଧେ ମୋର ପୁଅ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଯଦି ସିଏ ରାଗିକି ଏଠାରୁ ପଳାନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ମୋର ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏପରି କହି ସୂର୍ୟା ଘର ବାହାରେ ଦେଖେ ତ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ବେକରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ୟାକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଇରେ ସୂର୍ୟା, ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁଛି ତୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହୋଇଛି ବୋଲି। କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହିମାଳୟର ବରଫରେ ତପସ୍ୟା କରି ମୁଁ ଏ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ତୋର ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ। ତୋ ପୁଅ କୌଣସି ସାଧାରଣ ପୁଅ ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ମହାଦେବ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ। ଜୟ ହୋ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବାଙ୍କର। ବାବା, ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲ, ମୋ ଘର ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବାବା, ତମେ ମୋର ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ। ୟାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ବାବା, ତମେ ବାହାରେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲ? ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରଥମେ। ମୋ ଘରେ ଖାଅ ଓ ତାପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ। ଆରେ ବଶ୍ଚ, ମୁଁ
ଏଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିନି, ବରଂ ମୁଁ ଏଠାକୁ ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଓ ସେଇଟା ହେଲା ତୋର ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି ଓ ତାପରେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବି। ଖାଇବା ପିଇବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆଉ କେବେ ତୋ ଘରେ ହେବ। ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ତୋ ପୁଅକୁ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଠାକୁ ଆସିବି ଓ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଏଠାରୁ ପଳାଇବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ତୋର ପୁଅକୁ ଏକଲା ବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି, ମାନେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ବେଳେ ମୋ ପାଖରେ କେହି ବି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥାରେ ଯଦି ରାଜି କହ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋର ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ନହେଲେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଲି। अरे बाबा, तमे जहा करिबो से सबु मो पुओर भल पाई करिबो। तेणु तुमे ताकू एकला बेले आशीर्वाद करो किंबा लोके थिला बेले आशीर्वाद करो, एथिरे मोर किछि भी नाही। बास खाली तम ठारू मो पुओ को आशीर्वाद मिलिबा दरकार। तेणु मु तुम कथारे पूरा पूरी राजी। बास तुमे खाली मो पुओ को आशीर्वाद करो। सूर्या एपरी कहिबा परे बिलुआ घर भितरकू गला ओ देखिला घर भितरे सतकू सत गोटे छोट छुआटे थाए। एहा देखि से बहुत खुशी होई कहिला, अरे बा ए गुलुगुलिया छुआକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାହାଣୀ ଏପରି କାଙ୍ଗାଳି ପରି ହେଉଛି ଓ ୟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲିଣି ଓ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ। ଓ ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଯେ ଖାଲି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା କହିବା ପରେ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲେ। ଓ ଏ ଲୋକଟା ଏତେ ମୂର୍ଖ ମୋତେ ତା ପୁଅ ପାଖରେ ଏକଲା ଛାଡ଼ିଦେଲା। କହିଲା କଣ ନା ତାର ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ହଉ ରେ ରହ, ତୋ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି କି ମାରିବି ଖାଲି ତୁ ଦେଖ। ଏବେ ସିଧା ପୁଅର ହାଡ଼ ମିଳିବ। ହଉ, ବହୁତ ହୋଇଗଲା ଖୁସି ହେବା। ଏବେ ମୋତେ ଏଠାରୁ ଖସିକି ଯିବାଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାମ, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ନେଇକି ଯିବି। ଓ ଏପାକରେ सूर्या घर बाहर छिड़ा होई बाबार अपेक्षा करिथाए। से अपेक्षा करी करी पाखापाखी 3 घंटा होई गलानी, हेले एपर्यंत बाबा घर बाहर को आसिले नाही। तेणु से टिके आश्चर्य होई कहिला, अरे बाबा एते समय हेबो घर भीतर को गलेनी मो पुओ को आशीर्वाद देबा पाई, हेले एते पर्यंत से आसुनाहंती काहींकी? आशीर्वाद देबाकू 10 रु 15 मिनिट समय लागिबो, हेले से 3 रु 4 घंटा हेबो आसुनाहंती काहींकी? से आउ मोर पुओर किछि क्षति करिनाहंती तो? अरे ना ना, से तो त्रिकालदर्शी बाबा, से मो पुओर भल पाई आसीथिले, से काहींकी तार असुविधा करिबे? अरे जदि से मो पुओर किछि असुविधा करुनाहंती ताहले से आसुनाहंती काहींकी? से किछि असुविधारे पड़िगले कि? तेणु मते टिके भितरकू जाई देखिबाकू पड़िबो, कथा कौन? सूर्या एपरी कही घर भितरकू जाई देखे तो सेठी तार पुओ नाही। एहा देखि से बहुत टेंशन रे पड़ीगला। तेणु से राग ओ चिंतारे कहिला, अरे ये कौन होईगला? मो संदेह ताहले ठीक हैला। एटा तो बाबा नुह बरं गोटिए भंडटा जे कि मोर पुओ को चोरी करबाकू आसीतला। मु ताकू मो पुओ पाखरे एकला छाड़ी बहुत बड़ भूल करदेली। एबे भंड मो पुओ को कुआडे नेकी गला, मु केउंटी खोजिबी? हे प्रभु भोला शंकर, तुमे ही मो पुओ को जन्म देइछ, तेणु तुमे ही तार रक्षा करो प्रभु। अरे मते एबे जाई यथा संभव मोर पुओ को खोजिबाकू पड़िबो। ओ एपाखरे बिलुआ पुओ को धरी जंगल भितर को पळाई आसिला। से आसिला बेले हठात से छोट छुआर निरीह मुह देखी ताकू बहुत दुख लागिला। तेणु से रही जाई कहिला, अरे ये मु कोन करबाकू चाहुतली? ए निरीह छुआटाकू मारिबाकू जाउची जे के ठीक रे दुनिया कोन जानिनी किंबा, तेणु मु ए छुआटाकू डाहाणी पाखकू न नेई। अरे ये मु कोन करबाकू चाहुची? ए निरीह छुआटाकू मारिबाकू जाउची जे के ठीक रे दुनिया कोन देखिनी किंबा जानिनी। तेणु मु ए छुआटाकू डाहाणी पाखकू न नेई जाउची, याकू ता बापा पाखरे छाड़ी देबी। यार बापा याकू न पाई बहुत दुखित हेउतिबे ओ चिंतारे थिबे, तेणु जाउची याकू बंचाई देबी। से एतिकी कहूतिबा बेले सेठारे डाहाणी प्रकट हैला। डाहाणी को देखी बिलुआ सेठारू दौड़ीबारे लागिला। बिलुआ दौड़ीबा देखी
ଡାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ତାର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ତେଣୁ ବିଲୁଆ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛୁଆଟି ଯାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ଏପାଖରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥାଏ। ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ହଠାତ୍ ଡାହାଣୀର କ'ଣ ହେଲା। ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖି ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସେଇ ଛୁଆଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ମୋର କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା? ମୁଁ ଏଇ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଛୁଆଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭାବୁଥିଲି। ଧିକ୍ ମୋର ଜୀବନକୁ ଧିକ୍। ଯାହା ହେଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲି। ଏ ଛୁଆ, ମୁଁ ତତେ ତୋର ବାପା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଆଜାଦ। ଏକଦା ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ତାର କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ପୁରା ଏକଲା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରାଣୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକଲା। ଏ ଏକଲାପଣକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାକୁ ଏକ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ଏପରି ଜୀବନ ରଖିକି ମୋର କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଦୟାକରି ତୁମ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ଆଉ ଏପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହିଲାଣି। ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇଲି ନାହିଁ ଏବଂ ମଲା ପରେ ଟିକେ ସୁଖ ବି ପାଇଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ଏସବୁ ବିଲୁଆ ଶୁଣି ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଏ ସୁନସାନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଏ ଏପରି ପାଟି କରି କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ କହୁଛି କ'ଣ ନା ମରିଯିବ ବୋଲି? ସେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନି ତ? ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ଆବାଜ ଆସୁଥିବା ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଏବଂ କିଛି ବାଟ ଚାଲିବା ପରେ ଦେଖିଲା କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ଡାହାଣୀ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ରହିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ଏବେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ବେଳ ଭଲ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ହେଲେ ଏବେ ସେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆଜି ମରିବାଟା ମୋର ଫାଇନାଲ ହୋଇଯିବ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଯଦି ଏ ଡାହାଣୀ କାହାକୁ ମାରିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଶିକାର କରିବାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଯାଇ ତାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକାନ୍ତା। ହେଲେ ଇଏ ଏଠାରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ୟାର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ୟାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁନି ଇଏ କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବସିଥିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଥରେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ସାଥିରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୁଁ ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରେ ତାହେଲେ ବିଚରା ଡାହାଣୀଟି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବ ଓ ଏମିତିରେ ମୋର କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ସାହସ କରି ଡାହାଣୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଇରେ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଏପରି ଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ତୋର କେହି ପିଲା ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି? ଯଦି ତୋର ସେପରି କିଛି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତୁ ନ ଡରି ମନ ଖୋଲିକି ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୋ ପାଖରେ କହିପାରୁ। ଯଦି ମୁଁ ପାରିବି ତୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବି। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୋ ଦୁଃଖ କଥା? ତୋ ପାଖରେ ମୋ ଦୁଃଖ କହିବା ପାଇଁ ମୋର ଜମା ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି।
एपरी परिस्थिति रे मते मरी जिबाको इच्छा हेउछि। काली सकाळे मोर ओ मो स्वामीर बुलिबा पई ए जंगल को आसीथिलो। अरे धन्यवाद स्वामी, मते एठाको बुलाइबाको आनिथिबारो। मो घरे बसे बहुत विरक्ति हेउथिले ओ एहा सह बहुत दिन हेबो मो कुआडे मध्य बुलिबाको जाई नथिले। तेणु मो मन कहूथिला कुआडे गोटे बुलिबा पई। जा हेउ तुमे मोर मन कथा बुझी पारे मते एठाको बुलाइबाको आनिलो। तेणु तुमको जेते धन्यवाद देले मध्य कम पड़िबो। स्वामी तमे मोर मन खुशी करिछ माने देखिबो मु मध्य तुम मन खुशी करिदेबी। अरे प्रियतमा, तमे परा मो स्त्री। तमे सर्वदा मो सुख दुख रे छिड़ा हुओ एवं मो दुख ओ सुख समय रे हाथ को हाथ मिलाई चलीच। जदि तम पाई एई सामान्य काम न करी पारिबी ताहले आउ कौन करिबी। मु मध्य केबेठारु भाबिलेनी तुमको बुलाइबाकू, हेले मोर अनेक काम रहुथिबारु मु तुमको बुलाइबाकू नेई पारु नथिली। हेले आज से दिन आसीगला तुमको बुलाइबा पाई। हौ धन, तमे आउ बेसी कथा न भाबी एबे चलो जंगल रे मन देई बुलिबा ओ तापरे देखिकी कौन गोटिए खाई एठारु अन्य एक जगह को बुलिबा पाई जिबा। आमे बुलिबा को आसीचंती माने पाखापाखी 5 रु 6 दिन बुलिबा। अरे कौन कहूच स्वामी, 5 दिन बुलिबा? एक कथा भाबिला बेलको मते बहुत खुशी लागुची। मु तो भाबिथिले खाली आज बुलिबा बोली, हेले तुमे मते 5 दिन कथा कही सरप्राइज करदेल। हौ स्वामी, आउ विलंब न करी चलो शीघ्र कुआडे बुलिबा। डाहाणी एपरी कहिबा परे दुई जण बुलिबारे लागिले। दुई जण बुली बुली खरा जोगु भूतर मुंड टिके बुलाइला। तेणु से जाई गोटे जगार विश्राम करी कहिला, अरे प्रियतमा, खरारे बुली बुली मो मुंड जोरे बुलाइलानी। मुंड बुलाइबा कारणरू मु आउ आगको बढ़ी पारुनी। तेणु तमे टिके जाई केउठी पानी नहीं आस। मु पानी पीबा परे जाई मो देहरे शक्ति आसीबो ओ तापरे आमे बुलिबा पाई जिबा। अरे स्वामी, तमे बास एठारे आराम नहीं जोरे जोरे निश्वास नियो। ओ जदि बेसी मुंड बुलाए टिके सोई पड़िबो ओ मु पानी खोजी खोजी आनिबा टिके विलंब हेबो। कारण ए जंगल रे मु नुआ पानी खोजिकी आनिबा मो पाई टिके कष्ट हेबो। तेणु मु आसीबा पर्यंत धैर्य धरी एठारे बस। आउ गोटे कथा, मु जेते पर्यंत पानी न नहीं आसीचे सेते पर्यंत कुआडे जीवनी। बास एठारे खाली बसिकी रहिबो। डाहाणी एपरी कही सेठारु पळाइला ओ एपाखरे राजू नामरे गोटिए लोक गुणी विद्या शिखिबा पाई गोटिए बाबा पाखरे कथा हेउथाए। अरे बाबा, तमे तो त्रिकालदर्शी, तमे तो सब किछि जानी पारुछ ओ तम पाखरे एते शक्ति अछि जे तमे सेथिरे लोकंकर भविष्यत देखिबा सह मल्ला लोकंकु बंचाई पारिबो। अरे बाबा, तमे एपरी विद्या किपरि शिखिलो ओ एसबु शिखिबा पाई केते दिन समय लागिला? बाबा, मु एसबु पचारिबार कारण हेउची मु मध्य एही विद्या शिखिबाकु चाहुची। अरे पुओ, एसबु शिखिबा काठिकर पाठ। एसबु शिखिबा अपेक्षा न शिखिबा भल। एहा शिखिबा पाई मु 5 वर्ष हेबो घर ठारू दूर रे रही जंगल रे तपस्या कली एवं बहु चेष्टा परे मते ए शक्ति मिलिछि। मु एते शक्ति पाइबा पाई बहुत चेष्टा ओ कष्ट करिछि, जहा द्वारा मु आजी एपरी त्रिकालदर्शी होई पारिछि। हेले पुह, मु चाहुनी तमे एसबुर पश बोली। तमे हेउच कलिजुगर छुआ, तेणु तमे खाई पी घर संसार करी खुशी रे रहिबाकु चेष्टा कर। अरे बाबा, मोर घर संसार केही भी नाहंती। मु कलिजुगर छुआ होई पारे सत, हेले मोर एपरी साधारण मनीष होई बंचिबार आवश्यक नाही। मु मध्य तुम परी शक्ति पाइबाकु चाहुची। अरे बाबा, एपरी किछि बाट अछि कि जेउथिरे मु शीघ्र शक्ति पाई जिबी ओ मते 5 रु 6 वर्ष तपस्या करबाकू पड़िबो नाही। अरे पुओ, सेपरी बाट अछि जे, हेले सेटा करिबा बहुत कष्टकर। आउ गोटिए कथा,
ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ତୁ ଶକ୍ତି ପାଉ ତାହେଲେ ତୋ ଉପରେ କେବେ ବି ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି ଓ ତୋ ପାଖରେ ଅର୍ଜିତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ତୁ ମଲା ପରେ ନର୍କ ଭୋଗିବୁ। ଓ ସେ ଶକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ତୋତେ ଗୋଟିଏ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଲା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେବ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜିତ କରିଛି ତୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶକ୍ତି ଅର୍ଜିତ କରିପାରିବୁ। ହେଲେ ମନେ ରଖ, ଏଥିରେ ତୋର ଜୀବନ ଯାଇପାରେ। ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଜୁ ଆଉ କିଛି ବି ନ ବୁଝି ନ ଶୁଣି ସିଧା ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭୂତ ଓ ଡାହାଣୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଭୂତ ଉପରେ। ସେ ଦେଖିଲା ଭୂତଟା ବସିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ରାଜୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଲାଗୁଛି ମତେ ବହୁତ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ମିଳିବା ଲେଖା ହୋଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୋଜାଖୋଜି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଭୂତ ପାଇଗଲି। ଯାଉଛି ଏଇ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଗେ ନେଇକି ଯିବି ଓ ତାପରେ ବାସ୍ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀର ମୁଣ୍ଡ ପରେ ମୁଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇଯିବି ଓ ତାପରେ ଏ ମାନବ ସମାଜରେ ରାଜ କରିବି ରାଜ। ସେ ବାବା ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ଏ ଶକ୍ତି ପାଇ ମୋର ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇବି ବୋଧେ, ହେଲେ ସେ ଜାଣିନି ମୁଁ ଶୈତାନ ହେବାକୁ ଏ ଶକ୍ତି ନେଉଛି। ରାଜୁ ଏପରି କହି ଖୁସି ହେଲା ଓ ଏ ପାଖରେ ଡାହାଣୀ ପାଣି ନ ପାଇ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡ ନଥାଏ ଓ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମରିକି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆରେ ଏବେ ତୁ କହ, ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ନା କାନ୍ଦିବିନି? ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମୋର କେତେ ଖୁସି ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ, ହେଲେ କିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ନେଇଗଲା, ଅଥଚ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଏ ମାରିଲା ବୋଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଆରେ ବିଲୁ, ମୁଁ ଏବେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ମୋର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଓ ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖିନି। ଏବେ ମୁଁ କରିବି ତ କ'ଣ କରିବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଓ କ'ଣ କରିବି, କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତୁମର କି କ୍ଷତି କରିଥିଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଓ ଦେଖି ବିଲୁଆକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେ ଆସିଥିଲା ଡାହାଣୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ସେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ କହିଲା, ଆରେ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ଯାହା ତ ହେବା କଥା ହୋଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ତୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ ଆଉ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, କେମିତି ତୋ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ। ତୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କରିବାରେ ମୁଁ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତୋର ଖାଇବା ରହିବା କଥା। ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ, ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିବୁ। ଆଉ ତୋ ଖାଇବା ରହିବା କଥା ସବୁ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଆଉ ମନେ ରଖ, ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇଛୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି। ଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲୁଆ, ତୁ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ। ମୁଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, କୋଉଠି ରହିବି କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ହେଲେ ତୁ ମୋର ରକ୍ଷକ ସାଜି ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ, ତେଣୁ ତତେ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବିଲୁ, ତୁ ମୋତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ ନ କରିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ପାଖରେ ରହିବି। ବାସ୍ ତୁ ଖାଲି ସେ ଲୋକକୁ ଖୋଜିକି ଦେ ଯିଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଥିଲା। ଆରେ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା। ମୁଁ ତତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଥିବା ଲୋକକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଜିକି ଦେବି ଓ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବାସ୍ ତୁ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ହଉ, ତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବହୁତ ଥକି ଗଲୁଣି। ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ, ସେଠାରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ଡାହାଣୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା ଓ ମନରେ ଭାବିଦେଲା ଯେମିତି ବି ହେଉ ସେ ଡାହାଣୀର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବିଲୁଆ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାଘ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାଘ ପଚାରିଲା, ହଇରେ ବିଲୁ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠି ତୋର ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ କି କାମ ପଡ଼ିଲା ରେ? ସକାଳୁ ମୁହଁ ନ ଧୋଇ
ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ କିରେ? ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କିରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତତେ ମାମୁଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା? ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ କହ, ଓ ମୋ ପାଖରେ ତୋର କି କାମ ଅଛି? ଆରେ ମାମା, ତମେ ମତେ ଛୋଟବେଳୁ ଯେଉଁ କାମ କହିଛ ମୁଁ କରିଛି, ସର୍ବଦା ତୁମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡା ହୋଇଛି। ହେଲେ ଆଜି ମୋର ଏକ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯାହାକି ତମେ କରିପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଓ ସେଇ କାମଟି ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଡାହାଣୀର ସ୍ୱାମୀକୁ କିଏ ମାରି ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ମାମା, ତମେ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ତମେ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଥିବ, ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ସେ ଲୋକର ଠିକଣା ମତେ ଦେଇପାରିବ। ତୁମ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ବାସ୍ ଏତିକି କାମ କରିଦିଅ। ଆରେ ବିଲୁ, ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ତୁ ମତେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ, ତେଣୁ ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ସେ କାମ କରିଦେବି। ହେଲେ ବିଲୁ, କାମ ପୁରା ହେଲା ପରେ ଟିକେ ମାମୁଁ କଥା ବୁଝିଦେବୁ ମାନେ କିଛି ମାଂସ ମତେ ଆଣିକି ଦେବୁ, ମୁଁ ଖାଇବି, ବାସ୍ ତୋ କାମ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣ। ବାଘର ଏକଥାରେ ବିଲୁଆ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବାଘ ତାର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିଲା ରାଜୁ ଭୂତ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଖରେ ରଖିଥାଏ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବାଘ ପୁରାପୁରି ବୁଝିଗଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକ ଯାହାକୁ ବିଲୁଆ ଖୋଜୁଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଲୋକକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିପାରୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକ ଯାହାକୁ ବିଲୁଆ ଖୋଜୁଛି, କାରଣ ଏହା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଓ ଏହା ସହ ଏହାର ମୁହଁରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଏଟା ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯାଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ବିଲୁଆ ପାଖରେ କହିବି। ଏହା ଜାଣି ବିଲୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ ଓ ଏହା ବଦଳରେ ମତେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ହଉ, ବହୁତ ହୋଇଗଲା ଖୁସି ହେବା, ଏବେ ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର କହିବି, ନହେଲେ ଯଦି ଏ ଲୋକଟା ଏଠାରୁ ପଳାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ପତା ଲଗାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ବାଘ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଓ ବିଲୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁ, ତୁ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକକୁ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ସେ ଲୋକଟି ଜଙ୍ଗଲର ଉତ୍ତର ପଟେ ଅଛି ଓ ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି। ତୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସେଠାକୁ ଯା, ନହେଲେ ସେ ସେଠାରୁ ଯଦି କୁଆଡେ ପଳାଏ ତାହେଲେ ତାର ଅତାପତା ପାଇବୁ ନାହିଁ। ବାଘ ଏପରି କହିବା ପରେ ବିଲୁଆ ଡାହାଣୀକୁ ଧରି ଉତ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାହାଣୀ ଦେଖିଲା ସତକୁ ସତ ଏଇ ଲୋକ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଛି, କାରଣ ତା ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଡାହାଣୀ ବହୁ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ସେଇଠାରେ ରାଜୁକୁ ମାରିଦେଲା। ରାଜୁକୁ ମାରିବା ପରେ ଡାହାଣୀର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ଓ ତାପରେ ସେ ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲୁଆ, ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କଲି। ଯଦି ତୁ ଆଜି ନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏସବୁ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ତତେ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ବିଲୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତୋର କୁଆଡେ ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ତୋ ପାଖରେ ରହିବି। ଏପରି ଭାବେ ବିଲୁଆ ଡାହାଣୀର ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାର ଏପରି ଭାବରେ ବିଲୁଆ ଡାହାଣୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଏକ ସାଙ୍ଗ ବନାଇ ପାରିଲା।